نواز شریف کو ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ کس طرح ناک آؤٹ کیا گیا تھا، پوری قوم یہ دیکھے گی اور تحریک انصاف کے کارکن بھی یہ دیکھیں گے کہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ ناک آؤٹ بندہ کس طرح ہوتا ہے۔ اگر عمران خان میں ہمت ہے تو آئے الیکشن کمیشن، اگلی تاریخ پہ پیش ہو، اپنا وکالت نامہ جمع کرائے۔ اس لیے وہ جواب بھیجا گیا ہے کہ ایف آئی اے کی جورسڈکشن قانون میں ہے کوئی نہیں۔ یہ الیکشن لاز کے جو معاملات ہیں وہ ایف آئی اے اس کے اوپر مداخلت نہیں کر سکتی، تو ایف آئی اے کی کوئی جورسڈکشن نہیں بنتی، اور یہ بالکل ہم نے چیلنج کیا ہے۔ ویلکم ٹو نیوز وائز، میں ہوں عارفہ نور۔ آج پروگرام میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف اور اس کے سامنے جو اس وقت قانونی چیلنجز ہیں۔ سیاسی فرنٹ تو ایک طرف، لیگل اگر ہم ایسپیکٹ سے دیکھیں تو ایک سے زیادہ محاذ اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے کھولا ہوا ہے یا ان کے سامنے کھولا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو obviously اس میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے، جس کے فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف نے چیلنج کر رکھا ہے۔ آج لاجب بینچ کے سامنے سماعت ہوئی، جس میں الیکشن کمیشن کو ایک پری ایڈمیشن نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق عدالت نے الیکشن کمیشن کو سننے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ درخواست قابل سماعت ہے کہ نہیں، اس کا فیصلہ الیکشن کمیشن کو سننے کے بعد کیا جائے گا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جب سماعت ہوئی تو جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ ایف آئی اے قانون کے مطابق الیکشن کمیشن کی رپورٹ اور فیصلے کے بغیر بھی کارروائی کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج عمران خان صاحب کے خلاف حکومت نے ایک دوسرا محاذ کھولا ہے۔ ان کے جو توشہ خانہ ریفرنس کیس ہے اس کی بھی سماعت الیکشن کمیشن میں ہوئی۔ حکومتی پارلیمنٹیرینز جو ہیں انہوں نے آرٹیکل 63A کے تحت یہ دائر کیا ہے کیس۔ الزام وہ یہ لگاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو توشہ خانوں سے تحائف حاصل کیے اور ان کو فروخت کیا، اس سے حاصل ہونے والی جو رقم تھی انہوں نے اپنی ایسٹس میں ڈکلیئر نہیں کی۔ الیکشن کمیشن نے اس معاملے پہ جو سماعت ہے وہ 22 اگست تک ملتوی کر دی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو دستاویز جو ریلیونٹ ہیں وہ جمع کروانے کی ہدایت دی ہے۔ دوسری طرف عمران خان صاحب جو ہے ان کو جو پارٹی میں اندرون ملک اور بیرون ملک ملنے والی فنڈنگ کے حوالے سے ایف آئی اے سے نوٹس ملا تھا، اس پہ انہوں نے جواب دیا ہے کہ وہ ایسے کسی سوالات کا جواب نہیں دیں گے۔ بقول پاکستان تحریک انصاف کے ایف آئی اے کو اس طرح پارٹی کے معاملات میں انٹرفیئر کرنے کا یا اس کے بارے میں سوال پوچھنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور اگر یہ نوٹس واپس نہیں لیا گیا تو لیگل کارروائی بھی ہو سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے۔ اینڈ آف کورس سب سے آخر میں وہ کیس ہے جس کا پچھلے چند دنوں میں یا آج کا دن بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ میڈیا کی بھی تمام توجہ اس پہ رہی، اور وہ ہے شہباز گل صاحب کے حوالے سے جو معاملہ چل رہا ہے ان کے جسمانی ریمانڈ کا، جس کے جو جسمانی ریمانڈ سیشنز جج نے دیا پولیس کو، اس کے خلاف ریکویسٹ پٹیشن دائر کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور میڈیا رپورٹس کے مطابق عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ان کی میڈیکل رپورٹس تھیں شہباز گل صاحب کی وہ بھی طلب کرنی ہے۔ ان تمام ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے بیرسٹر سینیٹر علی ظفر، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے اور پارٹی کے کو ریپرزینٹ بھی کر رہے ہیں کچھ کیسز میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب، یہ ایک سینئر ماہر قانون ہے۔ ویلکم ٹو دی شو جینٹلمن۔ جی علی ظفر صاحب، سر آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں سر جو نظر ثانی کی درخواست ہے، سر یہ کس بنیاد پہ آپ لوگوں نے فیصلہ چیلنج کیا ہے، اور ای سی پی کا جو موقف سامنے آئے گا اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ کتنا اہم ہوگا آپ کے خیال میں؟ جی دیکھیں، ای سی پی نے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ جو ڈونیشنز آئی تھیں پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی کو، وہ ڈونیشنز جو ہیں وہ ان کے مطابق کچھ ایسی کمپنیاں تھیں جو کہ باہر رجسٹرڈ تھیں، کیونکہ ان کے ذریعے وہ ڈونیشنز آئی ہیں، اس لیے ان کا خیال ہے کہ ان کو ضبط کر دینا چاہیے اس پیسے کو۔ یہ ایک ایسپیکٹ ہے اس کیس کا، جس میں میری نظر میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں۔ انہوں نے حقائق کو سمجھا نہیں، ایویڈنس لیا نہیں، ایک جنرل سی سٹیٹمنٹ دے دی ہے جو ڈاکیومنٹس کے خلاف ہے،
ایویڈنس جو جتنا ثبوت ہم نے دیا تھا اس کے خلاف ہے، تو ہمارا پی ٹی آئی کا رائٹ ہے، ان کا حق ہے کہ وہ اس کے خلاف اپیل کریں، اور وہ اپیل ایک کانسٹیٹیوشنل آئینی پٹیشن کے ذریعے ہائی کورٹ میں فائل ہو چکی ہے، جس کے اوپر آپ نے جیسا انٹروڈکشن میں بھی فرمایا نوٹسز الیکشن کمیشن کو جاری کر دی گئے ہیں۔ تو یہ ایک کیس ایسا ہے جس کا الٹیمیٹ نتیجہ ورسٹ کیس یہی ہو سکتا ہے کہ جو اگر کوئی ایسے پیسے ویری کوئکلی سر یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے شو کاز نوٹس کا جواب دینا تھا، آپ لوگ پہلے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے، اگر کچھ غلطیاں ہیں اس فیصلے میں تو کیا بہتر یہ نہ ہوتا کہ آپ شو کاز نوٹس میں ای سی پی کے سامنے ان پہ سوالات اٹھاتے؟ وہ اس طرح مسئلہ یہ ہے بیسیکلی کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ کر کے اپنے خیالات کا اظہار حتمی طور پہ کر دیا ہے، اس کے بعد شو کاز نوٹس تو ایک فارمیلٹی رہ جاتی ہے، جبکہ ایک بار انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ کچھ اکاؤنٹس جو ہیں وہ ممنوع تھے، کچھ ڈونیشنز منظور نہیں کی جا سکتی، جب ایک فیصلہ کر لیا تو اس کے بعد شو کاز دینا اور یہ پوچھنا کہ اب آپ بتائیں کہ ہم آپ کے خلاف کارروائی کیوں نہ کریں، وہ پھر ایک بے معنی ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے الیکشن کمیشن نے جب ایک فیکٹس پہ ہی فیصلہ کر لیا تو شو کاز کے بعد اس فیصلے کو تو تبدیل نہیں کریں گے، اس لیے ضروری تھا کہ اس کی ہم فائل کریں اپیل، شو کاز کا بھی جواب دیں گے ضرور، یہ بھی ہمارا حق ہے، لیکن جو ریٹ فائل کرنا ہے، کانسٹیٹیوشنل پٹیشن فائل کرنا ہے، یہ بھی حق ہے، اور حق ہم استعمال کریں گے، پھر جو بھی فیصلہ ہائی کورٹ کرے گا اس کے مطابق پھر آگے چلیں گے۔ صحیح جی سلمان صاحب، سر یہی ایشو آپ کی طرف لاتی ہوں، آپ کا یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی ایک اسٹریٹجی رہی ہے کہ ابھی شو کاز نوٹس سے پہلے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے ہیں، سر آپ اس لیگل اسٹریٹجی کے بارے میں ایز اے لائر آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ ڈو یو تھنک اٹس اے گڈ اسٹریٹجک موو؟ نہیں، نہ صرف اسٹریٹجک میں اتفاق کرتا ہوں، یہ ضروری بھی ہے۔ دیکھیں نا، جو الیکشن کمیشن کی رپورٹ آئی ہے، اس کو ہم رپورٹ کہیں یا فیصلہ کہیں، یہ بھی ایک تھوڑا سا ابہام ہے، لیکن بظاہر تو وہ ایک فیصلہ ہے۔ انہوں نے کچھ رقوم کو جو پی ٹی آئی نے وصول کی ہیں ممنوع قرار دے دیا ہے، اور اب شو کاز نوٹس صرف یہی ہے کہ ان ممنوع رقوم کو کیوں نہ ضبط کیا جائے۔ اب جو قانونی سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا انہوں نے صحیح طور پہ ان رقوم کو ممنوع قرار دیا ہے؟ جو پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 تھا، اس میں ایک ڈیفینیشن ہے، تشریح کی گئی ہے کہ ممنوع رقوم کون سی ہیں، اور وہ جو شک ہے اس 2002 کے آرڈر کی، وہ خاصی توجہ طلب ہے، اور جس طرح اس کی تشریح کی گئی ہے اس پر بحث ہو سکتی ہے۔ تو یہ بحث ہائی کورٹ کے سامنے ہی ہوگی کہ کیا الیکشن کمیشن نے اس شک کی صحیح تشریح کی ہے، اور جو تشریح الیکشن کمیشن نے کی ہے اس کے نتیجے میں جن رقوم کو انہوں نے ممنوع قرار دیا ہے، کیا یہ قانون کے مطابق واقعی ممنوع رقوم تھیں؟ کیونکہ الیکشن کمیشن نے تو اپنا ایک فیصلہ دے دیا ہے، اب تو صرف انہوں نے شو کاز نوٹس کے ذریعے ریکوری کرنی ہے، یعنی کہ وصولی کرنی ہے اس رقم کی۔ جو قانونی بحث تھی وہ تو الیکشن کمیشن کی رپورٹ یا فیصلے میں طے ہو گئی جہاں تک الیکشن کمیشن کا تعلق ہے۔ اب الیکشن کمیشن کے بعد ہائی کورٹ ہی ہے جو الیکشن کمیشن نے جو تشریح کی ہے 2002 کے پارٹیز آرڈر کی، اس سے یا اتفاق ہائی کورٹ کرے گا یا اختلاف کرے گا، لیکن یہ بحث بہرحال ہائی کورٹ ہی میں ہونی ہے اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں۔ علی ظفر صاحب، سر اب اگر ہم دوسرے معاملے پہ نظر ڈال لیں، جو توشہ خانہ کیس ہے، obviously سر اس کے اوپر بیانات تو بہت سیاسی قسم کے آ رہے ہیں، اور جو پی ڈی ایم یا حکومت آپ کہنا چاہیں وہ ایک ایکویولنس کریٹ کر رہے ہیں سر نواز شریف صاحب کے کیس سے، اور کیونکہ وہ فوکس کریں جو ایسٹ ڈکلیریشن فارمز ہیں کہ وہاں غلط بیانی کی گئی ہے۔ سر آپ کے خیال میں بھی کیا یہ کیس ایک زیادہ سیریس چیلنج ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کے لیے؟ جی میری نظر میں، کیونکہ اس کیس کو تو میں نے بڑے غور سے دیکھا ہے، بالکل ایک بوگس اور بے بنیاد کیس ہے، کوئی اس میں نہ کوئی قانونی ایسی کوئی بات نظر آ رہی ہے، نہ کوئی فیکچول کوئی ایسی بات نظر آ رہی ہے۔ کیس کیا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ
توشہ خانہ سے کچھ جو تحائف ملتے ہیں فوراً جب آپ وزٹ پہ جائیں یا کوئی فورن ڈگنیٹری آتے ہیں تو وہ تحائف دیتے ہیں. جو قانون ہے توشہ خانہ کا وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اگر چاہیں جو آپ کو تحفہ ملا ہے آپ اس کی ایک قیمت ادا کر کے ایک سرٹن پرسنٹیج، پہلے 20% تھی، اس کے بعد وہ 50% ہو گئی پی ٹی آئی کے زمانے میں، اگر آپ اس کی 20% یا 50% قیمت دے دیں تو آپ وہ تحفہ جو ہے وہ اس کو ایکوائر کر سکتے ہیں، اس کو خرید سکتے ہیں. اور یہ جب سے توشہ خانہ کے رولز بنے ہیں تب سے یہ رول امپلیمنٹ بھی ہو رہا ہے، اور اس پہ بہت سارے لوگوں نے جو تحائف ہیں چاہے جتنے بھی ہوں، جس کو بھی تحفہ ملتا ہے وہ اس کے انٹائٹلمنٹ ہے، اس کی رائٹ ہے کہ اس کو وہ خرید لے. تو اسی طرح جو تحفے کچھ ملے، کچھ نہیں خریدے گئے، کچھ خریدے گئے، اور جو خریدے گئے ان کو ڈکلیئر کر دیا گیا، اور اس کے بعد ان کو ایک بار آپ کی ذاتی ملکیت ہو جائے، ایک آپ تحفہ خرید لیتے ہیں، ایک چیز، ایک اثاثہ خرید لیتے ہیں، تو پھر آپ اس کو جو مرضی کریں، آپ اس کو گفٹ کر دیں، آپ اس کو بیچ دیں، آپ اس کو رکھ لیں. نہیں علی ظفر صاحب، سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ غلط کہہ رہی ہے کہ آپ لوگوں کہ عمران خان صاحب کی کچھ ایسٹس میں وہ ڈکلیئر نہیں ہوئے تحفے یا ان کی ویلیو، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ایک دعویٰ ہے حکومت کی طرف سے؟ بالکل بوگس اور بے بنیاد دعویٰ ہے. جیسا میں بتا رہا ہوں کہ باقاعدہ جو پیمنٹس ہوئیں اس کے چلان جمع کرائے گئے، اس کی جو پیمنٹس تھیں وہ توشہ خانہ میں جمع کرائی گئیں، وہاں پیمنٹ کرنے کے بعد اس کو جو تھے تحفے ان کو ایکوائر کیا گیا اور اس کے بعد ان کو ڈکلیئر کیا گیا. تو یہ کہنا کہ یہ غیر قانونی ہے یہ بالکل جواز نہیں بنتا، رولز کے مطابق ہوا. یہ کہنا کہ ڈکلیئر نہیں ہوا بالکل غلط بات ہے فیکچولی. حقیقت یہ ہے کہ وہ بالکل ڈکلیئر ہوئے. تو یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے یہ بالکل ساری چیزیں میں بتاؤں گا، پیش کروں گا، اور مجھے یقین ہے کہ جب یہ میں اپنی بتاؤں گا سارے ڈیٹیلز تو الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کیس جو ہے اس کو ڈسمس کر دیں گی. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کو پولیٹیکل طور پہ بڑا استعمال کیا گیا ہے. میں بہت ساری پریس سٹیٹمنٹس سن کے حیران ہوتا رہا ہوں، لیکن میں برداشت کر رہا ہوں. میں نے اس کا جواب نہیں دیا آفیشلی، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں وہ جب آئے گی ڈیٹیل الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے تو ساری ڈیٹیلز کلیئر ہو جائیں گی. سلمان صاحب، اگر ہم یہ جو علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں کانفیڈنٹلی کہ ایسٹ ڈیکلیریشن فارمز میں کوئی اس طرح کے میجر فلاز نہیں ہیں، بٹ سر ایک روایت کہہ لیں یا ایک پریسیڈنٹ تو ہمارے ہاں سیٹ ہو گیا ہے کہ ایک دفعہ جب آپ ایک سیاستدان کے ایسٹس دیکھنا شروع کریں تو کہیں نہ کہیں کوئی بھی اس کے اندر ایسی چیز نکل سکتی ہے جس کے اوپر اب ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی ہے. سر ہم جیسے جو لے پرسنز ہیں ہمیں تو یہی نظر آتا ہے. دیکھیں اگر کوئی کرنا چاہے، کسی سیاستدان کو ہدف بنانا چاہے تو وہ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن مجھے واقعات کا علم نہیں ہے. علی ظفر صاحب نے کہا وہ یقیناً درست ہوگا کہ اگر تو یہ تمام رقم جو تھی جس سے توشہ خانہ سے تحائف خریدے گئے اس کا بھی اظہار کر دیا گیا ہے گوشواروں میں یا ان کی ریٹرنز میں نظر آ رہی ہے وہ رقم، پھر جو تحائف بیچے گئے، جو رقم وصول ہوئی وہ بھی اگر ڈکلیئر کر دی گئی ہے تو پھر تو کوئی بات رہ نہیں جاتی. لیکن بالفرض اگر ایسا نہ بھی ہوا ہو تو دیکھیں جو انکم ٹیکس کا ہمارا قانون ہے اس میں ریٹرنز کو آپ ریوائز بھی کر سکتے ہیں. اس میں یہ گنجائش ہے اگر کوئی چیز رہ بھی جائے تو اس کو ریوائز کرنا ممکن ہوتا ہے، لیکن وہ معاملہ ٹیکس پیئر اور ایف پی آر کا ہوتا ہے، اس میں الیکشن کمیشن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. جہاں تک الیکشن کمیشن میں جو اثاثوں کے گوشوارے داخل کیے جاتے ہیں ان میں اگر کوئی کمی بیشی رہ جائے تو اس حوالے سے الیکشن کمیشن کے پاس 120 دن ہوتے ہیں مقدمہ قائم کرنے کے. تو 120 دن بھی بظاہر یہاں آتے ہیں شاید گزر گئے ہوں گے، لیکن اگر کوئی ہے ہی نہیں کمی بیشی تو پھر 120 دنوں کی بھی کوئی وقت نہیں ہے. لیکن جو دوسری بات ہے کہ کیا الیکشن کمیشن کسی کو غیر صادق قرار دے سکتا ہے اس بنیاد پہ کہ کسی انکم ٹیکس ریٹرن میں، ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں یا گوشواروں میں کسی رقم کا یا اثاثے کا اظہار نہیں کیا گیا؟ تو میری نظر میں تو ایسا ممکن نہیں ہے. جو آئین کا آرٹیکل 62(1)(f) ہے وہ بڑی وضاحت سے کہتا ہے کہ ڈکلیریشن جو ہے کسی عدالت نے دینی ہے. تو الیکشن کمیشن کے پاس میری نظر میں اس قسم کی ڈکلیریشن دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے. وہ اختیار
सिर्फ और सिर्फ अदालत को हासिल है और इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं। अब सलमान साहब, क्योंकि आपने यहाँ जिक्र किया, पहले आपसे ही पूछ लेती हूँ कि वेरी क्विकली इन 1 मिनट सर, जो ये FIA के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दावा कर रही है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज के नहीं देख सकते मामलात, आप सर इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, फिर मुझे जुज़ियात का नहीं पता कि FIA ने क्या नोटिस जारी किया है और किस कानून के तहत उन्होंने कार्रवाई शुरू की है, लेकिन मैं ये मफरूजा कायम करता हूँ कि उन्होंने शायद एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का जो हमारा कानून है 2010 का, उसके तहत कार्रवाई की हो। उसके तहत FIA को इख्तियार हासिल है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का जो इख्तियार है तफ्तीश का, वो FIA को ही दिया गया है। लेकिन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की तफ्तीश करने के लिए, इंक्वायरी शुरू करने के लिए भी कुछ ना कुछ, जिसको हम कहते हैं जुरिस्डिक्शनल फैक्ट्स, नजर आने चाहिए। और क्या चीज मनी लॉन्ड्रिंग है, इसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने काजी फायज ईसा वाले मुकदमे में कर दी है। जरूरी ये है कि पहले FIA ये कहे कि फलां रकम जो है किसी जुर्म के जरिए हासिल की गई, एक जुर्म हुआ जिसको हम कहते हैं प्रेडिकेट ऑफेंस, उस जुर्म से कोई रकम हासिल हुई और फिर उस रकम खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेजा गया। क्या इस किस्म का कोई इल्जाम FIA ने लगाया है? इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में तो मुझे ऐसी कोई बात नजर नहीं आती। सही सर। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में तो सिर्फ इतना ही है कि यह आपने गैर मुल्की कंपनी से या अफराद से पैसे लिए और ये ममनुआ है। इलेक्शन कमीशन ने ये इल्जाम कहीं नहीं लगाया कि किसी जुर्म का इर्तिकाब किया गया था। बिल्कुल यही एक सवाल है जो जुरिस्डिक्शन के हवाले से, इख्तियार के हवाले से उठाया जाना चाहिए कि FIA ने इस मामले में इख्तियार कैसे हासिल किया। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे हम बात करेंगे कराची के हवाले से और वहाँ जो बारिशों के बाद सूरत हाल है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे कराची का और वहाँ जो बारिशों के बाद सूरत हाल है। वहाँ 2 रोज़ से कराची में बारिशें हो रही हैं। महकमा मौसमियात ने कहा है कि अभी मज़ीद बारिशें होंगी और उनकी वजह से अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। इसके साथ साथ नवाबशाह, सक्खड़, लाड़काना और जैकबाबाद में भी शदीद बारिशें जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं। कराची में आज भी जो मलीर लिंक रोड है वहाँ एक सैलाबी रेले में एक कार बह गई और उसमें जो सवार 7 अफराद थे वो अभी तक लापता हैं। शदीद बारिशें और जो उसके बाद फ्लडिंग की सूरत हाल है उसकी वजह से कराची में जो तमाम तालीमी अदारे हैं वो भी आज बंद हैं। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए साथ मौजूद हैं मोहम्मद तौहीद साहब, अर्बन प्लानर हैं कराची अर्बन लैब। वेलकम टू द शो सर। जी तौहीद साहब, क्या सूरत हाल रही है कराची में इस साल? बारिशें भी ऑब्वियसली अबव एवरेज रही हैं, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई फ़र्क पड़ा है? क्योंकि पिछले 2-3 साल बहुत शोर मचा, उसके बाद वफाकी हुकूमत, लोकल गवर्नमेंट, सिंध की हुकूमत, सब ने बहुत ज़्यादा दावे किए थे कि हम बड़ा काम कर रहे हैं, हम नाले भी साफ कर रहे हैं, हम ख्याल रख रहे हैं। कोई फ़र्क नज़र आया सर इस साल? देखें कि शहर कराची में अब तक बारिश को तकरीबन 2 माह का अरसा हो गया। चले 2 माह का अरसा तो वैसे ही शहर कराची में बारिश के हवाले से, मानसून के हवाले से ज्यादा है, लेकिन हम ये देखते हैं कि शुरू का जो 2 हफ्ते थे, अगर उसको हम देखें, हम कहते चले मामूल के मुताबिक अगर मानसून की बारिशें हुई, जो 2 हफ्ते का हमने एनालिसिस किया उसमें हमें नजर आया कि जो शहर कराची के अक्सर इलाके जो है वो ज़ेर-ए-आब आ गए थे, उसी वक्त ज़ेर-ए-आब आ गए थे। ठीक है, ज्यादातर जो अंडर पासिस हैं उसमें पानी भरा हुआ था। अभी इस वक्त सिचुएशन ये है कि कॉजवे जो है, जो कोरंगी कॉजवे है जिसका आपने भी जिक्र किया, वो जो है वो आमदोरफ्त के लिए बंद है और वहां पर हम लम्हा ब लम्हा सुन रहे हैं कि मुख्तलिफ तरह के जो हादसात और वाक़यात जो है वो सामने आ रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज बहुत हाईलाइट हो रही थी पिछले 1 माह से कि जी पूरा शहर डूब रहा है और बहरिया टाउन जो है वो बचा हुआ है, लेकिन कल की बारिश में हमने देखा कि बहरिया टाउन में भी 2.5-3 फीट पानी, जो फुटेजेस आई, जो वीडियोज शेयर हुई सोशल मीडिया पे, वो भी नजर आया। तो इसका मतलब है कि शहर कराची का कोई कोना ऐसा बचा हुआ नजर नहीं आता हमें। DHA से आप चले सरजानी से अगर आप चले बहरिया तक, तो तकरीबन बारिश ने हर इलाके को अफेक्टेड किया है। और दूसरी बात जो आपने बात की कि बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि पिछले 2 सालों से वफाकी, सूबाई, हर लेवल के इदारे जो है वो शहर कराची के इंतजाम को अपने तौर पर बेहतर करने के दावे करते हुए जरूर नजर आए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि ग्राउंड पर सिचुएशन पहले से कहीं ज्यादा वर्स्ट है।
यानी कि गटर उबले हुए हैं, सड़कें टूट गई हैं, सीवरेज की लाइनें जो है वो कोलैप्स हो गई हैं, और इसके अलावा जो बारिश का पानी वैसे है जो कि ऐसे ही खड़ा हुआ है और उसको उन बरसाती नालों तक जाने का रास्ता नहीं मिल रहा, तो भी वो भी जो है वो खड़ा हुआ नजर आता है। तो सर फिर हम कहें कि ये वही मसला है जो हर साल हम देखते हैं कि इतना इंक्रोचमेंट हो गई है नालों के ऊपर कि उनमें से स्पेशली जब तेज बारिश होती है तो पानी गुजरता नहीं है और उसकी वजह से मसला है। देखिए, इंक्रोचमेंट जब हम लफ्ज कहते हैं ना, जब मीडिया से ये लफ्ज इंक्रोचमेंट आता है तो आम आवाम ये समझती है शायद कच्ची आबादियों की बात हो रही है, इसलिए हम ये लफ्ज कहते हैं कि तामीरात। हुआ क्या कि पानी के बहाव के जो रास्ते हैं, जो आपके बरसाती नाले हैं, उस पर जो है मुख्तलिफ तरह की तामीरात हो गई वक्त के साथ साथ। उस तामीरात में सिर्फ कच्ची आबादियां आप ना गिने सर, और बहुत सी तामीरात तो जो है माफ करिए सर आपकी बात काट रही हूँ, बट अगर आप तामीरात भी कह लें तो असल में मसला तो वही है जो ज्यादा बल्कि अपस्केल हाउसिंग सोसाइटीज हैं जिन्होंने समुंदर की तरफ ये किया हुआ है ब्लॉक रास्ता। मैं बिल्कुल वही आपको बता रहा हूँ कि देखिए, बहुत सारी जगहों पे असल में बरसाती नालों का उसूल ये है कि जब बरसाती पानी चलना शुरू करता है तो अगर पीछे से नाले की विड्थ जो है कम भी है तो जब जिस जगह पर जाकर उसका आउटफॉल होता है वहां पे उसकी विड्थ बढ़ना चाहिए, लेकिन हमारे केस में इसका उलट नजर आता है। डीएचएफ फेज 7 पे जब पानी का आउटफॉल आता है तो वहां पे डीएचएफ फेज 7 मौजूद है, जिसकी वजह से जो है वो पानी समंदर में नहीं पहुंच पाता और पीछे जो है वो अर्बन फ्लडिंग की सिचुएशन होती है। हमने माई कोलाची बाईपास बनाया तो पानी की निकासी के रास्ते को रोका और उसमें कलवर्ट्स नहीं दी प्रॉपर। हमने सुपर हाईवे बनाई तो वहां पर हमने प्रॉपर कलवर्ट्स नहीं दी। इसी तरीके से जो है मुख्तलिफ नाले हैं जिन पे दीगर तरह की तामीरात भी नजर आती हैं, तो हमें उसको बेहतर करना होगा, क्योंकि पानी को जब तक रास्ता नहीं मिलेगा तो पानी अपना रास्ता खुद ब खुद बनाएगा और वो फिर आबादियां हो चाहे कोई सा इलाका हो, बहरहाल पानी वहां पर मौजूद रहेगा। तो हमें पहली तवज्जो, पहली तरजीह उन बरसाती नालों के रास्ते में जो भी रुकावटें हों उसको दूर करने की जरूरत है, तो फिर हालत बेहतर हो सकती है। दूसरी चीज जो अर्बन फ्लडिंग से जुड़ी हुई है वो शहर कराची की कचरे का इंतजाम है कि उसको बेहतर किया जाए, और वो कचरा 40% नालों में जाके वो भी चोक पॉइंट क्रिएट करता है। बारहा हम ये बातें कर चुके हैं और मेरा नहीं ख्याल कि इंतजामिया तक ये बातें नहीं पहुंचती, बिल्कुल पहुंचती हैं, लेकिन अगर इस डायरेक्शन में काम किया था। ये कचरा जो है ये तो हमने बहुत से ऐसे इमेजेस देखे हैं पिछली दफे के बाद कि वो निकाला जा रहा है, नालों को साफ किया जा रहा है, कचरा निकाला जा रहा है। आप कह रहे हैं कि उसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि जब तक बारिशें शुरू हुई वो फिर उसी तरह भर चुके थे। जी बिल्कुल, मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए पहली बात तो सरकार की तरफ से कचरे से निपटने का कोई मौसर निजाम, कचरे को तलब करने का, उसको जमा करने का पूरे कराची में यकसा और मौसर निजाम नजर नहीं आता, पहली चीज। दूसरा, शहरियों को ये समझाया ही नहीं गया, कभी बताया नहीं गया, कभी अवेयरनेस नहीं दी गई कि अपने कचरे को किस तरह डील करना है, कचरा घर के स्केल पे किस तरह मिनिमाइज किया जाएगा, कौन सी अशिया ऐसी है जिनको घर के स्केल पे अलहदा कर लिया जाए तो इस कचरे की क्वांटिटी को हम कम कर सकते हैं। यानी कि शहरी सतह पर भी हमने कभी कोई इस तरह की आगाही मुहिम या ऐसा कोई सिलसिला रखा ही नहीं, देखा ही नहीं कभी। तो ये भी एक बड़ी और बुनियादी वजह है कि लोग जिस चीज को भी समझते हैं कि अच्छा जी के अपने तौर पे ये बेकार है, उसको उस कचरे का निजाम हिस्सा बनाते हैं और फिर कचरे की तादाद जो शहर की जो है वो रोज बरोज बढ़ती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे ब्रेक को, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे शहबाज गिल के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल साहब का। गुज़िश्ता रोज़ जो रात जो अडियाला में उनके हवाले से हम कह सकते हैं कि कैट एंड माउस गेम जो थी वो हमें नज़र आई। गुज़िश्ता रोज़ जब समाअत हुई, सेशंस जज इस्लामाबाद ने जब उनका केस सुना बेल का, तो उन्होंने उनका दोबारा शहबाज गिल साहब का जो जिस्मानी रिमांड है वो पुलिस को दे दिया। मगर इसके बाद कई घंटे तक ये इतलात आती रही, रात गए तक हम सुनते रहे कि अडियाला जेल के जो हुकाम हैं वो शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में देने के लिए तैयार नहीं थे। रावलपिंडी पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस के दरमियान रात गए तक हम सुनते रहे कि एक तस्तादुम की सी कैफियत थी, और फिर ये भी इतलाई कि शायद एफसी या रेंजर्स को भेजा जा रहा है इस्लामाबाद पुलिस की मदद के लिए। उस वक्त फिर ये पता चला कि एम्बुलेंस में शहबाज गिल साहब को हस्पताल जो है वो भेज दिया गया है। सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है शकील क़ब, नुमाइंदा है डॉन न्यूज़ इस्लामाबाद। वेलकम टू द शो सर। जी सर, क्या ये
इतनी देर इस तरह का ये एक स्टैंड ऑफ सा ही हम कह सकते हैं जो अंग्रेजी का लफ्ज़ है, या तसादुम की सी सूरत हाल जो थी वो रही जेल में, और फिर किस तरह फाइनली ये फैसला किया गया कि वो इस्लामाबाद पुलिस को हैंड ओवर कर देंगे? देखिए, ये पहले दफ़ा ऐसा हुआ है कि पंजाब और फेडरल पुलिस और सिविल इंतज़ामिया आमने सामने आ जाएं और इस तरह की क्लैश की सूरत हाल पैदा होती नहीं है। उमन रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो इंतज़ामिया और पुलिस है वो मिल के काम करते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो या क्राइम कंट्रोल हो। लेकिन क्योंकि पॉलिटिकल इसमें इन्फ्लुएंस था, पंजाब गवर्नमेंट अपना जोर लगा रही थी, फेडरल गवर्नमेंट अपना जोर लगा रही थी, सियासी मामला। अब DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद खुद वहाँ पर गए, हालांकि ऐसा होता नहीं है, आला ऑफिसर जाता नहीं कभी भी, पिंडी के CPO वहाँ खुद पहुँच गए। अब कितने घंटे यहाँ ये जी बिल्कुल 4-5 घंटे मामला चलता रहा है। लेकिन फिर फेडरल गवर्नमेंट ने भी एक सियासत खेली और ज़राए से मीडिया पे खबर चलवा दी कि रेंजर्स और FC भेजने का फैसला, हालांकि कोई रिटन ऑर्डर नहीं था। सही, बट ये मीडिया पे खबर आई, हाँ, और लेकिन हर चैनल पे आई। लेकिन उसमें बात ये ना कि रेंजर्स तो ऑलरेडी पिंडी में भी तैनात है ना, तो लेकिन उनका वो बात है कि उसमें ऑर्डर नहीं चल रहा था, तो उन्हें यहाँ से भेजने का खबर चलवाई, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई ऐसा कोई ऑर्डर नहीं आया, ना ज़िली इंतज़ामिया तक कोई ऑर्डर पहुंचा है कि रेंजर को मूव कराया जाए। तो उसके आधे घंटे के अंदर फिर ये डिसीजन हो गया कि उसके बाद फिर जो ब्यूरोक्रेसी है पंजाब की वो विड्रॉल हुई, उन्होंने कहा ठीक है हम इसको वाले करते हैं। तो ये फैसला किसने किया कि उनको अस्पताल लिया जाएगा? बिकॉज जो जज साहब का ऑर्डर था, जज साहिबा का माफ करिए ऑर्डर था, उसमें तो इस तरह की कोई बात नहीं थी, उन्होंने तो सिर्फ यही कहा था कि पुलिस के हवाले कर दिया जाए। देखिए, वो तो फिजिकल रिमांड का ऑर्डर हुआ था, तो ये जेल में जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने कहा, आज इसी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन डॉक्टर को भी, मेडिकल ऑफिसर जो है और जो एडिशनल सुपरिटेंडेंट हैं उनको भी नोटिस जारी किए मंडे के लिए, उनको तलब किया रिपोर्ट्स लेकर आए, मेडिकल रिपोर्ट्स भी लेकर आए कि वो उस वक्त जब ये पुलिस गई इस्लामाबाद की उनको कस्टडी में लेने के लिए, तो उनकी मेडिकल क्या कंडीशन थी, फिजिकली वो किस हालत में थे। तो क्योंकि वो कार्य कह रहे थे कि इसी बात पे झगड़ा चल रहा था कि उनकी हालत ठीक नहीं है, हमने उनको हॉस्पिटल मुंतकिल करना है, तो फिर फ़ौरन इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने अपनी जो एम्बुलेंस है वो मूव की कि हम इनको PIMS में ले जाते हैं, वहाँ चेकअप कराते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हम PIMS में नहीं करेंगे, हम DHQ लेके जाएंगे, तो वो उसी में मामला चलता रहा। नहीं, बट इवेंचुअली फिर आप ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद पुलिस मान गई, या जेल हुकाम जो थे वो इस्लामाबाद पुलिस की बात माने और वो उनको? यही हुआ कि जब खबर चलवाई गई ज़राए से कि रेंजर और FC, उसके बाद फिर पंजाब ब्यूरोक्रेसी और पुलिस ने जो है वो विड्रॉल किया। अगर वो स्टैंड करते तो सर, जो रिपोर्ट अभी तक मेडिकल रिपोर्ट ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे तो आ चुकी है, आपने भी देखी होगी, क्या वो जेन्युइन रिपोर्ट है और उससे कुछ पता चलता है कि उनकी हालत कितनी ख़राब? या देखिए, उसमें एक चीज़ तो है उस रिपोर्ट में कि उनको सांस की तकलीफ़ तो है बचपन से, और बाकी उसमें जो रिकमेंडेशंस थी उस बोर्ड की कि कौन कौन से टेस्ट होने हैं, एक्सरे होने हैं और क्या ब्लड और यूरिन टेस्ट होना है, उसकी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। इस वक्त भी जब आपसे बात कर रहा हूँ तो मेडिकल बोर्ड बैठा है, उन तमाम रिपोर्ट्स का जायज़ा ले रहा है, और उस जायज़ा लेने के बाद वो अपनी फ़ाइनल रिपोर्ट देगा। उस फाइनल रिपोर्ट में 2 ही चीज़ें हैं, एक तो यहाँ तो उनकी हालत बिल्कुल ठीक है कि वो उनको डिस्चार्ज कर सकते हैं, डिस्चार्ज करते हैं तो फिर इस्लामाबाद पुलिस के पास राइट है कि उनको वो अपनी कस्टडी में ले लें, क्योंकि कल उनका फिजिकल रिमांड जो है वो ख़त्म हो रहा है, तो कल उसी कोर्ट में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज कोर्ट में उसको पेश करना है। तो क्या कोई इस तरह की इत्तला है, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कहा गया है कि टॉर्चर किया गया था उनको, मेडिकल रिपोर्ट में कोई ऐसी बात है डॉक्टर्स ने या कहीं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है इस हवाले से? देखिए, अभी तक तो वो रिपोर्ट सामने नहीं आई है, रिपोर्ट्स तो डॉक्टर के पास ही हैं, जो मेडिकल बोर्ड है उसके पास रिपोर्ट्स है, तो उसी पे अपनी वो फाइनल रिपोर्ट जारी करेंगे कि उनकी कंडीशन क्या है, मेडिकली क्या वो डिस्चार्ज करने के काबिल है, या मज़ीद उनको 2 रोज़ तक 3 रोज़ तक उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा, ऑक्सीजन लगेगी, जो भी कंडीशन होगी। सोर्सेज तो ये कहते हैं कि उनकी हालत इतनी खतरनाक नहीं है, लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि वो उनकी जो टेस्ट है उनकी रिपोर्ट्स क्या है और डॉक्टर्स क्या रिकमेंड कर रहे हैं, क्या वो रिलीज करने डिस्चार्ज करने की पोजीशन में है। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आज इतना ही, विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम। हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें।